سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني إلى روح سيد الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجري سيد الشيخ محمد النشار البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي إلى روح سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد إلى روح سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراوي سيد الإمام شيخ أحمد الفضل والشيخ سيد الإمام شيخ إبراهيم البيجوري سيد الإمام شيخ محمد أمين القردي النقشبندي إلى سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندقي ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد العزيز البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وأوجاعنا شفاءنا جلنا يغادر سقما ولا ألما وصحح أجسادنا ونور قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وافتح لنا ولهم فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. مكاشفة القلوب. وعن ابن عباس أفضل السماوات هي التي يلي السقف
sabuha arsyar rahmani wa hiyal kursiyyu liqurbiha minal arsy wa li anna jami'an nujumil muntafa'i biha musbitatun fiha ghairu sab'ati sayyarati amma hiya famusbitatun bis samawati sab'i fazuhalun fis sabi'ati wa huwa liyaumis sabti wal mushtari bis sadisati wa huwa liyaumil khamisi wal marikhu bil khamisati wal marikhu bil khamisati wa huwa yaumis salasa wasyamsu fir rabi'ati wa hiya liyaumil ahadi wal zuhratu bis salisati wa hiya liyaumil jum'ati wa ataridu bis saniyati wa huwa liyaumil arbi'a wal qamaru fil ula wa huwa liyaumil isnain. Kita arti itu dulu. Wa an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, afdalus samawati, paling afdal dari 7 lapis langit, hiya dia allati yali sapuha, yang mengiringi atapnya arsyar rahmani, akan arasnya Allah, wa hiyal kursiyyu, dan bermula ia yaitu kursi. Maksudnya masih membahas masalah alam langit yang mana sudah menjadi keyakinan kita, pengetahuan dan keyakinan kita bahwa Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan segala isinya. Lalu setiap sesuatu itu ada yang istimewa, kan begitu. Umpama manusia, ada yang manusia istimewa, afdalul basyarnya atau afdalul khalqi. Dari seluruh manusia ada manusia yang paling bagus. Manusia yang paling bagus itu adalah orang yang dipilih Allah, yaitu orang yang beriman. Setelah itu orang yang beriman, yang berilmu, yang alim. Setelah itu orang yang beriman, yang alim, yang soleh, yang takwa. Kemudian aulia Allah, kemudian para anbiya, kemudian para rasul. Afdalul anbiya war rasul sayyiduna Muhammad. Nah, dari sekian banyak makhluk Allah Ta'ala yang Allah ciptakan, baik yang makhluk yang terpilih, maka makhluk yang paling mulia itu adalah Rasulullah. Maka Rasulullah itu disebut afdalul khalqi ajma'in. Manusia afdalul khalqi, paling afdal makhluk ajma'in, semuanya. Nah, lalu demikian juga keseluruhannya. Kayak baras, ada baras yang paling baik. Kayak batu, ada batu yang paling baik. Ada banyu yang paling afdal. Itu hampir semuanya lah begitu. Nah, ternyata langit pun begitu. Allah menciptakan 7 lapis langit. 7 lapis langit itu dengan bahan yang berbeda-beda. Ada yang besi, ada yang perak, ada yang emas dan sebagainya. Namun ada juga yang paling afdal dari 7 lapis langit itu. Ya, untuk apa kita mengetahui ini? Satu, sebagai pengetahuan. Yang kedua, melihat betapa kuasanya Allah, melihat keesaan Allah, memandang kesempurnaan Allah, kemudian memandang betapa indahnya makhluk atau alam yang diciptakan Allah. Supaya apa? Supaya kita ini melihat tajid bihi sun'an badi al-hikam.
agar engkau menemui mendapatkan sebuah ciptaan yang sangat indah yang merupakan bukti kuasa Allah, bukti adanya Allah, bukti keesaan Allah, bukti kesempurnaan Allah. Maka adalah ceritanya. Nah sekarang cerita langit. An Ibni Abbas, ceritanya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah sahabat Nabi, Abbas itu sahabat Nabi. Namun dalam urutan nasab, Abdullah bin Abbas ini sepupu oleh Rasulullah. Abbas ini pamannya oleh Rasulullah, adik oleh Abdullah, dan seibu sebapak ialah Abbas ini kan adik oleh Abdullah bapaknya Rasul. Kada sahabah ka semua kan? Sahabah. Ialah lain abah. Ayo, rawat lain abah. Abbas kan paman Nabi, adik oleh Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sauma sebab bapaknya lain, ibunya lain, karena Abdul Muthalib itu mempunyai istri bukan satu orang, beberapa orang. Jumlah anaknya berapa orang? 13, 14 apa? Mana? Belajar. Berapa? Jumlah anaknya berapa? Jumlah paman Nabi itu berapa? Berapa? 12. Acil ingin pulang lain. Nang laki-laki Rasulullah itu punya paman 12 orang. A'mamuhu ngarannya, bukan khalatuhu. Paham lah? Paman Nabi itu punya paman, punya mama Rina sebanyak 12 orang. Acilnya apa? Nang halal 6 orang. Makanya jumlahnya 17 atau 14. Berapa? Khalatuhu berapa? Mar. Nah, makanya ada mutalah. Orang mutalah. Berapa? 6. Iya, setat. Nabi punya paman 12 orang, punya bibi 6 orang. Itu angkanya, namanya ada disebut. Salah satu paman Nabi itu ada yang bernama Abbas. Lalu Abbas itu punya anak namanya Abdullah, maka disebutlah dalam kitab-kitab Abdullah bin Abbas. Yang Abdullah bin Abbas itu di waktu bayi diludahi oleh Nabi sambil didoakan oleh Rasulullah, yang doanya itu sudah hafal kita, Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wila. Begitu. Nah, ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdalus samawat, paling abdal 7 lapis langit itu. Langit kan 7 lapis. Lalu dari 7 lapis itu yang paling abdal, yang paling baik langit keberapa? Hiyallati yali saqfuha arsyar rahman. Dia langit yang mengiringi atapnya lawan arasnya Allah. Langit yang mengiringi atapnya itu akan arasnya Allah, wahiyal kursiyu, yaitu kursi, liqurbiha minal arsy, karena dekatnya kursi itu dengan arsy. Yalah.
Aras, di bawah aras itu ada kursi, makanya ada di dalam Quran ayatul kursi. Ayatnya wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi kursi ini yang paling afdal. Lah, lo kenapa? Li'anna jami'an nujum. Karena bahwa semua bintang, semua itu bintang al-muntafa'i yang diambil manfaat biha dengannya musbitatun fiha ada di kursi. Ghairas sab'ati sayyarati, bukan bintang yang 7 yang berjalan. Bukan 7 bintang yang berjalan. Amma hiya, adapun 7 bintang yang berjalan, pamusbitun bisamawati sab'i, maka ada dia di langit, di 7 lapis langit. Maksudnya begini narawat lah, ini cerita bintang. Sebenarnya bintang lah, nujumu bisama, ada langitnya, ada bintangnya. Bintang yang diambil manfaat itu ada di atas langit, di kursi apa. Kemudian ada pun bintang yang berjalan, yang boleh dikatakan mungkin kita kadang ngerti rahmatnya berkaitan dengan galaksi atau apa ngarannya, planet ada planet bumi, planet ini itu orang ilmu antropologi gitu nah itu kan ada bintang itu, ada bintang yang bagana, ada bintang yang berjalan. Bintang yang bagana itu ada 7, ada bintang yang berjalan itu ada 7. Itu makanya ada bintang ngarannya rahmatai. Kita ini hari kan 7, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka bintangnya pun 7. Langitnya ada di langit, 7 lapis langit itu. Nah ini sangat, orang ini biasanya dia sangat mengerti dalam dunia ini kalau orang belajar ilmu falak atau orang belajar ilmu awfaq, ilmu wafakan, ilmu rajah merajah. Ini mengerti bintang 7 itu. Nah apa kisahnya? Coba lihat. Adapun bintang yang 7 berjalan itu ada di 7 lapis langit. Pazuhalun, satu bintang Zuhal. Pengarang bintang tidak. Pazuhalun pertama bintang Zuhal. Bintang Zuhal ini letaknya pisabiati di langit ke-7. Lah, di langit ke-7 itu ada bintang, nama bintangnya bintang Zuhal. Ini riwayat Abdullah bin Abbas lah. Jangan dikira ini dukun-dukun lain. Karena orang-orang iya kajiannya ada sampai. Kemudian wahya liyaumi sabti, wahwa bintang Zuhal itu untuk hari Sabtu. Lah, ya nang veteran teh bila hari Sabtu bintangnya Zuhal. Gitu. Langitnya langit ke-7. Karena ada lagi rahmatai kita malaikat ini muwakkalnya ini. Nah, itu kan kita ngerti kan. Karena aku kisahkan. Ini dulu kisah sekilas saja. Kita terusakan dulu. Wal mustari bisati, yang kedua bintang mustari. Bintang mustari letaknya di langit ke-6. Wa huwa liyaumil khamisi, wa huwa bintang mustari itu hari Kamis. Ya kan? Wal marikhu, yang ketiga
bintang Al-Marikh letaknya fil khamisati di langit kelima. Wahia dan dia liyaumis salasa untuk hari Selasa. Wasyamsu dan bintang Syamas matahari firrabiati di langit keempat. Matahari kita itu langit keempat. Wahia liyaumil ahad Syamas untuk hari Ahad. Wazuhratu yang kelima yang kelima bintang Zuhrah namanya Pisalisati di langit ketiga. Wahia liyaumil jum'ati yaitu untuk hari Jumat. Wa ataridu yang keenam ya kan bintang Atarid Pisaniati di langit kedua. Wa dan bermula ia liyaumil arbi'a untuk hari Rabu. Wal qamaru bintang qamar fil ula di langit pertama. Wa huwa liyaumil isnain dan dia untuk hari Senin. Wah, agenap masalah kamu mengaji ini satu agak tahu, nangga dua begini, korai biar kamu mengerti. Hidup ini lah ada langit lawan bumi, ada siang dan malam. Yang langit siang dan malam ini berjalan sehari 24 jam. Maka berganti hari, namanya hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka disebutlah al-ayyamu sab'ah, hari yang 7 macam. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu semuanya rahmatai bersumber dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perhatikan dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 2 kalimat. Yang pertama adalah syahadatullah, yang kedua syahadatur Rasul. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah disebut syahadataini, 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini terciptalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah yang menciptakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langit dan bumi itu tercipta dari Nur Muhammad. Biar kamu pahami, perhatikan. Lalu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 2 kalimat, tapi ajzaul kalimatnya, suku kalimatnya 7. Iyalah 7. La ilaha illallah 7 suku kata. Paham juga kamu paham lah maksud. Menurut aku benar itu catat kamu la ilaha illallah 7 kata ini. Wah, mandalakan otak. Kena di tahun ini kalau dapat. Makanya gaya pintar terus. Paham lah maksud. Orang dipahami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 7 kata. Di dalam la ilaha illallah ada 4, Muhammadur Rasulullah 3, yaitu la 1, ilah 2, ilah 3, Allahu 4. Pahamlah? Paham. Muhammadur Rasulullah itu adalah 3 suku kata. Muhammadun 1 kata, Rasulun 2 kata, Allahi 3 kata. Berapa jumlahnya?
7 kata. 7 kata itu rahmatai itu isyarat 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 malaikat, 7 bintang, 7 hari. Paham? 7 kata itu menunjukkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Lalu di dalam langit itu ada 7 hari, ada 7 bintang, 7 bintang, ada 7 hari, ada 7 malaikat, ada 7 muwakkal. Makanya para ulama berdebat rahmatai berkaitan masalah angka. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil dan Allah suka yang ganjil. Lalu angka yang ganjil yang disukai Allah itu adalah oleh para ulama disimpulkan adalah angka 7. Paham? Angkanya angka 7. Nah, itu kalau kita kupas rahmatai angka 7 itu sehari kada cukup. Loh kenapa? Ya saking luasnya ilmu Allah Ta'ala hanya berkaitan dengan angka 7, bukan angka 9. Lagi angka yang paling disukai Allah itu adalah angka 7. Buktinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah 7 suku kata. Allah menciptakan langit 7 lapis. Allah menciptakan bumi 7 lapis. Di dalam 7 lapis langit dan 7 lapis bumi ada 7 bintang. Ada 7 bintang yang berjalan, ada 7 bintang yang bertetap. 7 bintang yang berjalan, dia berjalan sesuai dengan hari. Ada yang disebut hari yang 7 hari. Maka adalah yang disebut dengan malaikat 7. Paham rahmatullah. Ini kan udah di sekolahan, ini kan belajar ini kan udah di sekolahan. Udah di sekolah. Nah Allah menurunkan Al-Quran, kitab-kitabnya yang mulia beserta suhuf, semuanya maknanya terhimpun dalam Al-Quran. Al-Quran itu hurufnya berapa? Hitung. Berapa? Al-Quran berapa hurufnya? 7. Belajar cerdas. Al-Quran itu hurufnya 7. Lalu Al-Quran itu yang isinya 30 juz, secara makna dia terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu ayatnya berapa? 7. Pahamlah maksudnya. Al-Quran yang mulia itu diturunkan Allah pada malam 17. 7. Sembahyang kita sehari semalaman, jumlah rakaatnya berapa rahmat? 17. Dan seterusnya. Maka jawabannya innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu maha ganjil dan suka angka yang ganjil.
Angka yang ganjil yang paling disukai Allah Ta'ala itu adalah angka 7. Nah terserah lagi kamu rahmatnya mencari toko, cari yang nomor 7. Nomor handphone, cari yang banyak angka 7. Paham? Ini nang nomor 7 karena 7 angka nang disukai Allah. Adalah nang sesuai di kitab aja. Ini kita langit 7 lapis. Lalu ada 7 hari. Harinya Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bintangnya bintang 7. Pertama hari Ahad, ialah hari Sabtu. Kita mulai hari Sabtu, bintangnya apa? Zuhal. Kemudian hari Kamis, ya kan? Ya dah, nang sesuai di kitab dulu. Sabtu itu bintangnya Zuhal. Kemudian Kamis bintangnya Mushtari. Ya kalau lah. Kemudian Rabu adalah Selasa Marikh. Kemudian Ahad Syamsun. Jumat Zuhrah. Kemudian Rabu Atarid, kemudian Senin Qamar. Nah tinggal urut jelek-jelek paham lah ikam urut ramadhan pas tu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ahad ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis apa? Pas kalau supaya urutan. Kalau ini kan nggak ada sesuai urutan. Ini sesuai urutan bintang, urutan langitnya. Nah kayaknya anyar rahmatai malaikatnya malaikat 7 ngarannya al malaikatus sab'ah. Nah aku kadang buka itu karena diantaranya rahmatai itu ku buka subuting ada ngaran malaikatnya Kasbayail. Nah Kasbayail itu malaikat hari Jumat. Nah kena ada ngaran jinnya muwakalnya ramadai muwakalnya itu 7 juga. Nah maka hari ini berjalan sesuai hari ini hari apa? Hari ini hari apa? Hari Rabu. Bintangnya bintang apa? Bintangnya bintang apa? Atarid. Nah orang akan tahu bintang Atarid itu begini. Berarti hari Sabtu ini mungkin begini. Terus kayak apa? Berkaitannya orang tahu ramadhan. Kalau hari Sabtu ini berarti malaikatnya ini, jinnya ini, muwakalnya ini, yang pembantunya malaikatnya ini. Nah lalu orang nang ahli dalam kitabnya ini kau tahu. Oh hari ini Selasa, oh malaikatnya nah aku tawassul dulu malaikatnya ini, tawassul ini, kemudian ini ada bacaannya ramadhan, ada ramadhan bila ini bacaannya, ini bacaannya. Nah itu kaina ramadhan, tapi kok ngisah saja itu ada termaktub tersimpun di dalam doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi doanya dirahasiakan. Nah, sudah aku misalkan di situ ya, bukan membuka itu kata. Maksudku adalah ini bukan keterangan biasa. Ada makanya tadi aku sambat seharian kita ngawal pakai mau urayakan saking luasnya ilmu Allah Ta'ala. Dari ayat itu. Nah orang-orang wali apa tuh hafal ini kisah-kisahnya benar ngerti. Oh jelas ngerti. Ini ngerti. Ini hari ini hari Selasa, oh malaikatnya ini. Oh esok hari Rabu, oh malaikatnya ini. Oh esok, oh ada, makanya ada yang disebut malaikat 7.
Ada yang disebut muwakal khadam, pembantu malaikat nang 7 ini, nang ini yang disebut nang berkeliaran di permukaan bumi ini nih. Allahu Akbar. Ya sudah. Dah paham alhamdulillah, dapat ilmunya yang situ aja dulu. Nah, langit 7 lapis sesuai dengan 7 hari. Ada 7 bintang dari 7 lapis langit itu. Ada 7 bintang. Ada 7 bintang tuh ada 7 hari. Nah, hari ini kita ini kan 7. Nah, dari yang sumber taat ini, nah rahmatnya sumbernya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi bila orang sangat mengerti dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengerti alam, dia mengerti alam langit, dia mengerti alam bumi, dia mengerti malaikat, dia mengerti ini dan sebagainya. Kadang-kadang salah alamat ini kadang-kadang di sekolahan lah orang sekolahan maksudnya di sekolahan itu kadang-kadang ini kitab-kitabnya yang di luar di sekolahan maksudnya. Wa min ajibi sun'il bari tabarak wa ta'ala, di antara keanehan keajaiban ciptaan Allah Ta'ala yaitu an khalaqas samawati sab'a, bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit itu min dukhanin, dari asap. Allah menciptakan 7 lapis langit itu dari asap. Iya. Asalnya asap ya. Asap itu dari kukus. Kukus ini dari uap. Asap itu dari uap. Uap ini dari air. Makanya jadinya langit pun jadi air. Air itu dari Nur Muhammad. Nah gitu orang-orang. Jadi langit ini diciptakan Allah dari asap, dari dukhan itu asap. Ma'akauni kulli sama'in, padahal setiap langit itu la tusybihu sahibatah, kada sama dengan teman-temannya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat itu kan kada sama. Makanya semalam ada yang dari perak, ada dari besi, ada dari tembaga, bahkan ada dari emas. Kan aturannya mun dari asap itu sama, tapi ajaibnya satu sumber tapi hasilnya beda. Sumbernya adalah asap tapi hasilnya ada emas, ada apa. Oh, itulah ajaibnya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan dari langit itu air. Oh, dari atas langit turun air. Bahwa dari air ini fa'akhraja bihi min anwa'in nabati wal asmaril mukhtalifati, sumbernya satu air, tapi keluar dengan sebab air ini bermacam-macam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang berbeda warna dan rasa. Iyalah, asalnya berapa? Air. Paham lah? Asalnya air. Dari air nang turun, wa anzalna minas sama'i ma'am fa'akhraja bihi minas samawati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Allah menurunkan air dari langit, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, dari tumbuhan lalu timbul buah, warna yang berbeda-beda, rasa yang berbeda-beda. Tapi asalnya banyak juga. Asalnya banyak juga rahmat. Berarti apa rahmat? Sumber kehidupan ini adalah air. Pahamlah? Manusia asalnya air, binatang asalnya air, langit asalnya asap, tapi asap dari uap. Uap itu dari air, asalnya air juga. Air ini turun pulang ke
ke bumi, lalu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan jadi buah. Berarti buah itu dari air, tumbuhan itu dari air, maka jadilah air sumber kehidupan. Tapi air itu dari Nur Muhammad. Harap banyak warak ramatnya asalnya ini. Iyalah lah. Mau kita ini kan bisa banyak macam-macam jadinya, jadi aqua, jadi iyalah. Banyak aja, itu jadi teh, jadi setrop, jadi ini, jadi susu, jadi ini. Banyak aja asalnya. Itulah. Pahamlah. Nah, Allah Ta'ala menurunkan air dari langit. Dari langit jadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Durian tumbuh, rambutan, sawah, dan semuanya. Lalu berbuah. Buahnya pun yang dihasilkan warna-warni rasanya berbeda. Padahal banyak jasanya namanya berbeda. Sumbernya banyak aja, cuma antiknya itu dari banyak itu kan hidup. Lalu berbuah, rasanya berbeda, warnanya berbeda. Itulah keajaiban ciptaan Allah. Masya Allah. Dari satu sumber hasilnya berbeda, bermacam-macam perbedaan. Mungkin itu jar orang bahari. Nah itu pulang rawatai kalimatnya tuh. Kalimatnya dia kalimat simpel tuh. Bila hendak ilmu orang rawatai ngaji ilmu air. Itu pulang. Itu pulang solah itu kalimatnya ngaji ilmu air. Ada kitabnya lah. Ada kitabnya rawatai judulnya Kitabul Ma air. Ikan buka aja. Pada kesimpulannya adalah ternyata air sumber kehidupan. Ternyata air ini air ini air itu ini. Kaji aja kamu air. Ya Allah, ketika orang paham dengan kajian air, kalau paham dengan kajian air, hidup ini adalah sumbernya air, bukan orang kaya, bukan. Kalau kita sumber kehidupan ini biar paham orang teh. Anzalna minas samai ma'am fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Turun air, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, maka lahirlah padi. Nang menanam padi siapa? Petani. Orang sugih, orang bangsawan, munnya kada petani makanlah. Makanlah rahmat. Kadijar kami kada mana sih gandum nang makan menanam gandum siapa? Petani kan? Petani. Iya. Petani kan? Bukan pejabat nang menanam gandum, padi itu bukan pejabat, tapi petani. Makanya kedudukan sebenarnya bagi orang yang mengerti, orang-orang pejabat, orang-orang besar atau apa, hendaknya berterima kasih kepada petani. Hendaknya bukan menyepelekan, menghinakan, apalagi ini dan itu, mestinya berterima kasih dengan apa? Dengan petani. Karena sebab petanilah kita makan. Sebab petanilah kita makan buah-buahan. Sebab petanilah semuanya sebab petani. Jadi jangan dianggap remeh kehidupan petani. Jangan dianggap remeh kehidupan petani. Mereka menjadi sebab kelangsungan hidup di alam ini. Tapi makanya orang hebat betul lawannya bilainya petaninya hormat banget lawan petani, karena merasa sebab petanilah dia bisa hidup, makan, minum dan sebagainya. Itu tah. Ketika hubungannya itu orang teh. Nah kemudian apabila orang sudah paham, ini sudah paham. Sudah paham,
maka orang akan menghargai air, orang akan menghormati air, akan memuliakan air, karena semuanya kehidupan ini bersumber dari air. Manusia asalnya air, tumbuhan asalnya air, baras asalnya air, rambutan asalnya air, seberatan asalnya air. Hargailah, hormatilah air. Langit asalnya air, bumi asalnya air, bahkan aros itu pun asalnya air. Nah, asalnya air. Maka air itulah Ramadan yang hebat. Nah, tinggal kita mengkaji yang disebut Kitabul Ma', kitab tentang air. Apa itu air? Paham? Nah, air. Sudah. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqli wa nufaddilu ba'daha, kami lebihkan sebahagiannya ala ba'din atas sebahagian fil uqli dalam rasa. Yalah, lebih beda-beda rasanya. Asalnya air, jadi dulu turun dari langit, hasilnya rasa berbeda. Rambutan aja rasanya beda-beda. Kalau nah, Allah Ta'ala mengolahkan rambutan batuk rasanya. Rambutan anda lagi rasa menagih. Ya Allah, rambutan meruda mariga. Nufaddilu ba'daha ala ba'din fil uqul. Itulah Allah Ta'ala yang sudah mengatur, saking keajaiban Allah mengatur ini, buah-buahan satu jenis rasanya pun berbeda-beda. Ar-Ra'd, wa khalaqa aulada Adam, dan Allah menciptakan anak-anak Adam, termasuk kita, ala tabaqatin syatta, atas generasi yang jauh berbeda. Kita ini pun diciptakan, kita ini anak cucu Adam ini disebut Allah ciptakan beberapa generasi yang berbeda. Ada berbeda-beda jauh. Minhumul abyadu, di antara manusia itu ada yang putih, kulit putihnya, wal aswadu, ada yang hitam, wasahlu, sahal, wal huznu, wal mu'minu, wal kafiru, wal alimu, wal jahilu. Beda-beda kalau manusia ini. Padahal asalnya satu aja. Ma'annal asla, padahal bahwa asalnya Adam biasanya. Sekong aja Adam biasanya. Sekalinya hasilnya apa? Berbeda-beda. Fasubhana man atqana kulla syai'in khalqahu. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memantapkan setiap sesuatu akan penciptaannya. Setiap sesuatu itu Allah ciptakan dengan segala kemantapan. Allahu Akbar. Itu Ramadan ilmu tentang alam lah. Al-babu salasuna fi bayanil kursi wal arsy wa bayanil malaikati al-muqarrabina wal arzaqi al-arzaqi tawakkul. Bab yang ke-30 menerangkan masalah kursi, aras, masalah malaikat muqarrabin, masalah rezeki ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Enggak gitu aja.